आप सबका स्वागत है हमारी इस महफिल में। तो ये जो हमारा प्रोग्राम है ये एक्चुअली शब्दों की अज़मत का एक पार्ट है। जैसा मैंने आपसे बोला कि हम लोग जसवंत जी के बारे में थोड़ा और जानेंगे, इन्हें और नज़दीक से जानने की कोशिश करेंगे। तो मैंने जसवंत जी को बुलाया है, जसवंत वागला जी को, कि वो आएँ और थोड़ा सा अपने बारे में बताएं और इनको और एज ए पर्सन जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बीबा जी, तुसीं मौका दिता। सब तो पहला तो इंडोज टीवी का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ कि उन्होंने इन्ना वधिया प्रोग्राम शब्दों की अजमत शुरू किया ते नाल दी नाल जिहड़े साडे शायर आए हुए आ उन्हां नूं इंट्रोड्यूस करना वो भी बहुत अपने आप च बहुत वड्डी गल आ जी जी। ते मेरे बारे च मैं अपना पिछों मेरा पिछोकड़ जिहड़ा पंजाब तो जी। हाँ जी। पंजाब दे नवांशहर जिले दे विच एक पिंड है जिहदा नाम हैगा रटेंडा। अच्छा। जिथे दा मेरा जन्म है। हाँ जी। ते उस तो बाद 7 साल की उम्र दे विच असीं चंडीगढ़ मूव हो गए सी ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ। 2003 ਤੇ 2003 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਲਬਨ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 12-13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। अच्छा अच्छा। हाँ जी हाँ जी। तो मुझे इतना पता है आपके बारे में कि आप बहुत ही खूबसूरत गज़ल लिखते हैं, बिल्कुल दिल से लिखते हैं। और आप आपकी किताबें आ चुकी हैं, आपकी बहुत सारी गज़ल गा चुके हैं। तो मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग सी है आपकी जो पूरी बायोग्राफी आती है उसको पढ़ें और आपके बारे में जानें। तो मैं सबसे पहले ये आपसे जानना चाहूँगी कि आपको शायरी में मतलब कब से इंटरेस्ट हुआ, कैसे आप आकर्षित हुए शायरी की ओर? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਬੀਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਵਿਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਣੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ 6-7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਵਾਨੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ, ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਨਾ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਯਾਦ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਿਖਾਂ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੇ ਆਪ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ੌਂਕ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। अच्छा, तो आप मतलब बचपन से ही लिखते हैं, आपको बचपन से शौक है लिखने का? नहीं, लिखना थोड़ा जिहा लेट शुरू किया। पहला मैं पाठक सी। अच्छा। पाठक ਸੀ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਾਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣੀ ਪੋਇਟਰੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। हौली हौली मैं लिखण भी लगे, मैंने पता भी नहीं कदों शुरू हो गया। हाँ, एक वो बात रहती है ना जो कई चीज़ आपको बिल्कुल नेचुरली अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अब वो हर बंदे में नहीं रहती है। अब आप देखें, आप जैसे नॉर्मल सी कोई सब्जेक्ट होता है, आप चाय पी रहे हैं तो आप ये चाय पे देखें तो आप एज ए शायर आपको वो चाय में भी कोई शायरी नजर आएगी, बड़ी शायरानी सी चाय हो जाएगी। तो वो एक अंदर से एक आपका जो क्या बोलना चाहिए, खुदा की बरकत रहती है, रब की, है ना, आपको एक स्पेशल टैलेंट। असल ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਬਣਾਇਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਲਾ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਲਵਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਉਹ ਭਲਵਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਉਹ ਗਾਇਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ कला बख्शी हुई है परमात्मा ने। मेरे ख्याल से लाइक आपको जो ईश्वर ने दिया है, रब ने जो स्किल दिया, एक टैलेंट दिया है, पर आपकी तरफ से आपका क्या कर्तव्य है उसकी तरफ से कि आप उसको निखारें। और तो ये आपने बहुत अच्छा किया कि आपने उस पर काम किया, उस पर मेहनत करी और आप अब इतना अच्छी तरह से। ਬੀਬਾ ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਡਿਪੂ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਬੁੱਕ ਸਟੋਰ, 22 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਗੁਰਦਿਆਲ ਰੋਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਆ ਤੇ ਉਲਫਤ ਬਾਜਪਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੱਕੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ 2-4 ਪੇਜ ਫਰੋਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ
ਜਿਹੜੀ ਗਜ਼ਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਆ ਤੇ ਪੜਿਆ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸਤਾਦ ਗੁਰਦਿਆਲ ਰੋਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਲਫਤ ਬਾਜਪਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਗਜ਼ਲ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗਜ਼ਲ ਸਮਝ ਆਈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ ਸੀ, 3-4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸਤਾਦ ਗੁਰਦਿਆਲ ਰੋਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਉਲਫਤ ਬਾਜਪਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਇਹ ਵਧੀਆ ਆ, 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗਜ਼ਲ ਬਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਸਿੱਖਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਂ ਲਈਆਂ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਲਾइनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ पोइट्री लिखनी शुरू कर दी। सी ये आपके अंदर का खुद का आपका वो है ना कि आपने देखा और आपने उसको समझने की कोशिश करी, और 2 लाइनों में जिंदगी की इतनी बड़ी बड़ी फिलॉसफी, इतनी भारी सी बात सीधे से शब्दों में, सरल से शब्दों में कह देना, वो भी एक बहुत बड़ी कला है जो आपने इतनी निखार ली है। और आजकल आप जो बोलते हैं, जो आपने आज एक शेर मुझे बोल रहे थे जब अपनी पहले बात हो रही थी, मुझे बहुत ही पसंद आया। मैं समंदर भी किसी गैर के हाथों से ना लूं, मैं समंदर भी किसी गैर के हाथों से ना लूं, और एक कतरा भी समंदर है अगर तू दे दे। तो बड़ी पसंद, मतलब इतनी गहरी सी बात आपने बोली, और इतनी ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਨਿਖਾਰਨ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਲਿਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਉਲਫਤ ਬਾਜਪਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ, ਪਹਿਲਾ ਫੋਨ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਗੁਰਦਿਆਲ ਰੋਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਇਰੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਗੁਰਦਿਆਲ ਰੋਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਉਲਫਤ ਬਾਜਪਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੋਨ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਉਲਫਤ ਬਾਜਪਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜੀ, ਉਲਫਤ ਬਾਜਪਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਲਫਤ ਬਾਜਪਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ, ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਤੇ 10-11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਰੇ ਵਾਹ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਇਟਰੀ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਉਸਤਾਦ ਗੁਰਦਿਆਲ ਰੋਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਸਤਾਦ ਗੁਰਦਿਆਲ ਰੋਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। नहीं, ये बहुत आपने एक जो बात बताई हमें अपनी पर्सनल उससे बहुत ही, मतलब एक जो आजकल की यंगर जनरेशन है उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि गुरु और वो जो परंपरा है गुरु और शिष्य की, वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके, बहुत महत्व रखती है। आप कुछ सीखना चाहते हैं उनके चरणों में बैठ के और उनसे, तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप अभी भी इस परंपरा को आपने कायम रखा है। उस्ताद हैं आपके, गुरु हैं। ਬੀਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਲੈ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਕੁਝ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਕੋ ਗਏ। ਉਹ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੁਕਬੰਦੀ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਲਿਖੀ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖਰੜਾ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 16-17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਗੁਰਦਿਆਲ ਰੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਸਤਾਦ ਧਾਰਿਆ। ਹਜੇ ਕੋਈ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗਜ਼ਲ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਆ ਕਿ
ਇੰਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਦਕਾ ਹੀ ਆ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੱਦਿਆ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ बैठा है, उन्होंने रहमत करके ही है, नहीं तो मेरे अंदर कुछ नहीं सका। आपकी एक बहुत बड़ी बात जो मुझे भी स्ट्राइक करी कि आप बहुत नम्र हैं और आप में इतना बड़ा टैलेंट है, पर आप बहुत ही नम्र इंसान हैं और इससे ये पता लगता है कि आप एज ए पर्सन भी आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मतलब बिल्कुल उसी लेवल पे रहते हैं और आप अपना पूरा दिल से लिखते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। मैंने सिखाया ही शुरू ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਲੈਸਨ ਇਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਖੁਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਮੈਂ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੋਇਟਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੀ ਤੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਹमेशा ਰਹਿੰਦਾ। हाँ जी, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत ही बड़ी बात है। तो ये मैं आपसे पूछना चाह रही थी कब से कि ये जो अपनी जिंदगी आजकल ना बड़ी मसरूफ सी भागती दौड़ती सी जिंदगी, आप कहाँ से वक्त निकालते हैं शायरी के लिए, मतलब कब आप शायरी लिखते हैं, वो भी इतनी अच्छी क्वालिटी की, आप कैसे करते हैं? मतलब ਬੀਬਾ ਜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਕਤ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈਦੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 90% ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਿਖਿਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵੇਰ ਦੇ 8-8 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਗਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਾਤ ਸਵੇਰੇ ਲੇਟ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝਿੜਕਾਂ ਵੀ ਪੈਣੀਆਂ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ 12-1 ਵੱਜ ਗਏ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਅੱਜ 9 ਵਜੇ ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਇਰੀ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲਮੀ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕੀਏ। नहीं, ये बहुत अच्छी बात आपने बोली कि जो हमारी इतनी मतलब जिंदगी में हर एक चीज जो आपके साथ हो रही है, आपको उससे प्रेरणा मिल सकती है। आपका कैसा नजरिया, इवन सिंपल सी बात में आपको कुछ ना कुछ दिख जाएगा जिस पे आप शेर लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, आपके बोलने का तरीका। तो इसी बात से मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आपके कौन मतलब शायर कौन से हैं आपके फेवरेट, जो बिल्कुल आपको बहुत पसंद है? मेरे मन पसंदीदा शायर तो मेरे अपने उस्ताद गुरदियार रोशन साहब जी हैं। बाकी मैं सारे शायरां ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਆ, ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਦਿਆਲ ਸਾਗਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਸੰਦੀਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਆ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸ਼ਾਇਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸੋਜ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਇਰੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ। ਰਾਜਵੰਤ ਰਾਜ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਅਮਨਦੀਪ ਭਾਜੀ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਲਿਖਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਹਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ कह लो कि प्राइमरी स्कूल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਘਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ है। जी, पर आप बहुत अच्छी शायरी लिखते हैं और आई एम प्रीटी श्योर आपके बहुत सारे फैंस भी हैं, मतलब आपके फॉलोइंग से पता चलता है। तो आपने मतलब आपकी बहुत सारी गज़ल गा चुके हैं, तो उसमें से आप बताएंगे जो आपके मतलब ऐसे कौन गा चुका है, कौन आपकी गज़ल गा चुका है और जो बहुत ही मेरी गज़लां काफ़ी रिकॉर्ड हुई, प्रोफैशनल रिकॉर्ड अपने पंजाबी ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਜ਼ਲ ਗਾਇਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੁਨੀਲ ਡੋਗਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗਜ਼ਲ ਗਾਈ, ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਈਵ ਕਨਸਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਜ਼ਲਾਂ ਗਾਈਆਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਜਿੰਦਰ ਬੈਂਸ, ਬਹੁਤ ਸੁਰੀਲਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਗਾਈਆਂ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਲੱਗ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸਟਾਈਲ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ,
ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਆਮ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ जोड़न की कोशिश की है ते ਅਸੀਂ कुछ कामयाब भी हुए। बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मैं भी यही सोचती हूँ कि ये जो इतना शायरी और ये जो आर्ट और लिटरेचर, अगर आप चाहते हैं इसका दायरा बढ़े और यंगर जनरेशन तक पहुँचे तो आपको भी 2 कदम चलना पड़ेगा और ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा जो कि वो लोग भी गा सकें, सुन सकें, समझ सकें। असल ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਅਲੱਗੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 20-22 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗਜ਼ਲ ਨੂੰ ਸੁਣੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਬੀਬਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਸੀਗਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਸੁਣਿਆ ਤੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਹਾਂ ਮੈंने भी सुनी है, मुझे भी बहुत ਸੁਣਿਆ ਤੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅੱਜਕੱਲ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬਾ ਜੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਆਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ 70-75 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਆਇਆ। सबके पास ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਮੇਰੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਮੰਗਟ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 76 ਈਅਰ 올ਡ ਆ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਂਜਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਿਆ ਤੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ 12-14 ਗਜ਼ਲਾਂ ਆਪ ਵੀ ਗਾ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपकी जो डिफरेंट एज ग्रुप्स है ना, अलग अलग उम्र से लोग आपकी गजलें सुन रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं उनको, ये बहुत बड़ी बात है। और खुद फोन करके बोल रहे हैं आपसे। कोशिश कर रहे हैं ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਜਿਹਨੇ ਗਜ਼ਲਾਂ ਗਾਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੇ ਗਾਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਲੱਗ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਦੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸਟਾਈਲ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਕੰਮ। जी जी जी, नहीं ये तो बहुत ही मतलब इससे बहुत ही इंस्पिरेशनल सी बात है कि मतलब आप नए तरीके का एक एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं, है ना। ये भी एक आर्टिस्ट होने का एक वो है, आपका स्पेशल गुण है, टैलेंट है, बिकॉज आप चाहते हैं कि लोगों तक पहुंचे, आप ट्राई करना चाह रहे हैं डिफरेंट स्टाइल में गा के। और ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਗੁਰਦਿਆਲ ਰੋਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਲਗਭਗ 60+ ਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਹ ਵੀ ਏਜਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਲਈਦੀ ਹੈ। और ये भी बात है कि जो आपकी जो स्टाइल मुझे बहुत अच्छी लगती है आपकी गजल, वो ना ऐसी पंजाबी है जो मुझे भी मैं नेटिव पंजाबी स्पीकर नहीं हूँ, पर जैसे आप मेरे से अभी पंजाबी में बात करें, मैं हिंदी में, पर मुझे पूरी समझ में आ रही है। कोशिश करी जाए, मैंने तालीम ही यही मिली है कि सिंपल जिन्ना तुसी लिखोगे ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਦਾਂ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਜੀਆਂ ਪਾਈ ਜਾਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਆਮ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। हाँ, और बहुत ही फिलोसफिकल बात बोलते हैं आप, मतलब एंड वही एक आपकी ब्यूटी है आपके जो ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਇਕ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਨਾਇਕ ਤੇ ਨਾਇਕਾਵਾਂ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ को इतने करीब से ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਇਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਹੀ ਪਾਈ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? That's right, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਅਸੀਂ ਸੌਖਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਦਾ ਵੀ ਗਜ਼ਲੀਅਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ फायदा भी हुआ तो लोगों ने प्यार भी बहुत दिया। नहीं, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही क्या बोलना चाहिए कि आप इतना इसका दायरा भी बढ़ रहा है आपका ना, कि इतने लोग और सिर्फ इंडिया में ही नहीं सुन रहे हैं और दूसरी देशों में भी सुन रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਜ਼ਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਗਾਉਣੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਆਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਜ਼ਲਾਂ ਗਾਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਤੇ एक कलाकार के लिए
इससे ज्यादा और क्या खुशी की बात हाँ होगी जी, हाँ जी। कि आपकी जो कला सबकी इतने लोगों तक पहुंच रही है और उनके दिलों तक पहुंच रही है और वो उससे एंजॉय कर रहे हैं और वो आपको फोन भी करते हैं और वो बताते हैं कि वो किस तरीके से उन पे उसका असर पड़ा है और ये बहुत बड़ी बात है। ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਾ, ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ MKV ਆਪਣੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੋਨ ਆਏ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜੰਗ ਮੁੰਡਾ ਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ लगता भी वो गजल की म्यूजिक नहीं कर सकता। बहुत बड़ी बात है जो मुझे आप मतलब ये जो बता रहे हैं आप कि हमारे इंडिया में, देश में, गांव में इतने सारे हिडन टैलेंट है, पता ही नहीं लगता है। जैसे बच्चे कहाँ पे अब ये सोशल मीडिया से उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है कि इतने नए कलाकार, इतने प्रतिभाशाली लोग हैं कि वो अपना आपके सामने वो पेश कर सकते हैं ना, लोगों तक पहुंच सकते हैं और उनको भी एक चांस मिल रहा है। आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे, वो इंडिया में बैठे, फिर भी आपका कनेक्शन है और आप एज अ टीम जो कि इतने कॉन्टिनेंट्स पे फैली हुई है और आप सब मिलके काम कर रहे हैं और उससे कितना अच्छा आर्ट वर्क निकल रहा है। गजल ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗਜ਼ਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆ ਪਹਿਲੀ ਗਜ਼ਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗਜ਼ਲ ਬਲਜਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਗਾਈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗਜ਼ਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। अच्छी और मैं मुझे लग रहा है आप सेकंड पार्ट भी उसका बना रहे हैं। सेकंड पार्ट जल्दी आ रहा है तो उसका इंतजार रहेगा हम सबको। ਕਾਫੀ ਨਾਮਵਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸਟਾਈਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਗਜ਼ਲ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ क्रिटिसिज्म तो हर चीज का रहता है, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੱਸ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ चाहिए। कुछ भी हो, कितना भी बड़ा कलाकार हो, और एक्चुअली ये बात रहती है जसवंत जी, मतलब आप देखें इस दुनिया में इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट हुए हैं, वो बेचारे गरीबी में ही मर गए। लोग उस समय जब वो जिंदा रहते हैं उनकी कोई कदर नहीं होती, फिर बाद में जाके पता चलता है जब वो इस दुनिया को छोड़ देते हैं कि उनने कितना बड़ा हम लोगों को ये गिफ्ट देके गए और उनकी कला की कदर होती है उसके बाद। तो लोग तो हमेशा रहेंगे क्रिटिसाइज करने वाले। नहीं, क्रिटिसाइज ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਦੀ। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म रहता है कि आप उसको फिर फीडबैक लेके और अच्छा ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵਾਹਵਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। हाँ जी, नेक्स्ट टाइम और आप बेहतर कर सकें, यही साडी कोशिश होती है जी। तो आप अब ऑस्ट्रेलिया में आए हैं, तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि ऑस्ट्रेलिया में आपका आज तक का सफर कैसा रहा? ऑस्ट्रेलिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਸਫਰ दोनों आई गेस बिकॉज़ इतनी इंटरकनेक्टेड काफी सैटिस्फाइड है जी। अच्छा अच्छा जी, अपनी जिंदगी तो ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਸਫਰ ਨਾਲ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਗੁਰਦਿਆਲ ਰੋਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ मैं अपने आप ਨੂੰ बहुत भाग्यशाली समझदा कि सारा कुछ बढ़िया चल रहा है, मैंने किसी चीज दी कोई प्रॉब्लम नहीं। टच वुड। और आपका हमेशा हम भी यही दुआ करेंगे कि रब का आपके ऊपर इसी तरह मेहरबानी रहे। तो मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूंगी कि आप इतनी शायरी लिखते हैं, तो उसमें से आपका सबसे फेवरेट आपका खुद का कौन सा शेर है? शेर या गजल या जो भी आप बोलें। ਬੀਬਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਲਿਖਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗਜ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦੀਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗਜ਼ਲ ਆ ਸੁਣਿਆ ਤੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਸਿੰਪਲ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ। रिलेट कर सकते हैं ना, मतलब एक यंग बंदा भी रिलेट कर सकता है, एक ओल्ड बंदा भी रिलेट कर सकता है कि अच्छा ये गजल मेरे वास्ते बहुत ज्यादा बढ़िया, मुझे भी बहुत पसंद आई, बहुत ज्यादा पसंद आई। मैं ये भी कहना चाਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਬਲਜਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਕਰਤੀ। पर ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। हाँ जी, पर बहुत ही मतलब सिंपल है as you said, but still very profound, I would say, and इस गजल ने मैंने काफी अपना लोगों में इंट्रोड्यूस कराया। जी जी जी। और ये पूछना चाहूंगी मैं आपसे कि आजकल की जिंदगी में जैसे अपनी जिंदगी है आजकल, तो आपको क्या लगता है शायरी का क्या योगदान है? मतलब किस तरीके से शायरी
ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਗਾਲਿਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਆ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਜੂਝਦਾ ਹੀ ਠੀਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲ ਹੁਣ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹਾਂਜੀ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਆ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਇਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸ਼ੇਰ ਆ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਦੇ हैं। बिल्कुल सही बोला आपने। बहुत काफी लफ्जों में बहुत वजन रहता है ना, आपको चेंज कर सकते हैं, बहुत ही इफेक्ट रहता है। ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਅਖਬਾਰ ਆਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉਹ ਤਿਆਗਤਾ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਬਚਾ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਕਿਆ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਟੁਕੇ कि कहाँ किसको कैसे। हाँ बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। मतलब आपने ये इतनी खूबसूरत बातें हमें बताई अपने खुद के बारे में और शायरी के बारे में, और किस तरह से ये इसका इतना बड़ा हमारी ज़िंदगी में रोल रहता है, योगदान रहता है। जी, एक और मैं आपसे आपका सीक्रेट पूछना चाहूँगी कि ये जो आप इतनी शायराना सी ज़िंदगी जी रहे हैं, इसका राज क्या है? ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੀਣ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਤਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲਿਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੂੰਗਾ ਦੂਜਾ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 15-20 ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल सही बोला आपने, ऐसे ही होता है। मतलब कई बार आप एक शब्द पे अटक जाते हैं, मतलब समझ नहीं आता, कई दिन निकल जाते हैं, और कई बार एकदम से आप पूरी की पूरी नज़म लिख लेंगे। कई बार इस तरह का दौर भी होता कि बख्शिश नहीं होती परमात्मा दी। कई बार ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਕੁਝ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਵਾਰੀ 3 ਰਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਦੇते हैं। ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ। जी ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ नहीं है। जी बिल्कुल सही। एक और आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि आप अपने चाहने वालों से और क्या कुछ खास कहना चाहेंगे? ਖਾਸ ਮੈਂ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਸੀ, ਇਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਨਾ ਇੰਨਾ ਛਲ ਕਰੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। बहुत ही बढ़िया, आपने बहुत ही बढ़िया बात बोली। एक्चुअली ये बात मैं सबसे बोलना चाहूँगी कि मैं एक एक्चुअली पढ़ रही थी और मैं इंटरव्यू देख रही थी गुलजार साहब का, जावेद अख्तर जी का, तो वो उन्होंने यही बोला कि 11 साल तक जो रहता है ना कोई भी बच्चा, तब तक अगर वो कोई भी लैंग्वेज सीखेगा तो उसका एक्सेंट भी सही रहेगा, उसके बाद जो लैंग्वेज सीखेगा उसका एक्सेंट आ जाएगा ना। तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आप अपने बच्चों के साथ वो लैंग्वेज बोलते रहें, तो वो सुनते रहेंगे तो बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜੰਮੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋ। तो उस चीज को आप जिंदा रखें, क्योंकि आप जितनी लैंग्वेजेस जानेंगे ना आपका होराइजन भी उतना ही ब्रॉड हो जाता है, दुनिया देखने का आपका
एक, क्योंकि हर एक चीज हर एक लैंग्वेज में ना एग्जैक्टली वैसे का वैसा ट्रांसलेट नहीं हो पाता है, कोई शब्द रहते हैं उसके पीछे इतनी हिस्ट्री रहती है। और इवन आप पंजाबी, हिंदी और इवन उर्दू का सोचे, इतनी सारी फारसी वर्ड्स हैं, अरबिक वर्ड्स हैं उसमें आ चुके हैं, इतने इंटरकनेक्टेड है ना। तो ये बहुत ही पुरानी हमारी एक जो संस्कृति है इतनी पुरानी, उसको जिंदा रखना बहुत जरूरी है, बहुत ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਆ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਬਚ ਸਕੂਗੀ। हाँ जी जसवंत जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने इतने दिल से और आपने बात करी, अपने बारे में बताया और हमें इतना प्रोत्साहित किया। मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं भी ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਸਕਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। शुक्रिया, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।